वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, तो लास्ट टाइम आपने आल्किन संयोजनों नामकरण में खास ध्यान आपेलुं हतुं। एना जुदा जुदा नियमोनो अभ्यास कर्यो। एक वार द्विबंध होय, बे वार द्विबंध होय, बे करता वधारे वार द्विबंध होय तो शुं मुश्केली पण थई शके, आल्का लीडिंग केवी रीते आवी शके, ए बधा आपणे चर्चा करी। हवे आजे आपणे आल्काइन संयोजनों नामकरण शीखवाना छे मित्रों। आल्काइन एटले आपने ख्याल तो हशे कि क्रियाशील समूह तरीके तेमां शुं रहेलो होय, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ओछामां ओछो एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेलो होय एने आल्काइन संयोजनों कहेवामां आवे। मित्रों, आनी अंदर आज आपने बहु ऊंडाणथी नहीं जाए आल्किननी जेम, कारण के आल्काइन संयोजनों नामकरण में बधा नियम आल्किन जेवा ज लागे छे, बराबर। एटले आल्किननुं नामकरण आपणे गई काले डिटेल में समझाय, एटले आल्किन में आपने ए प्रमाणे ना बधा नियम छे। पुनरावर्तन एक बार जोई ले, एक बार एटले तमने पुनरावर्तन जेवुं ज लागशे। सी ट्रिपल बॉन्ड सी समूह होय, संख्या धारो के द्विबंधनी संख्या त्रिबंधनी संख्या एक होय तो आइन प्रत्यय लागे, बे होय तो डाइइन, खाली अहींया ध्यान राखवानुं छे डाइननी जग्याए डाइइन, त्रण होय तो ट्राइइन अने चार होय तो टेट्राइन, पण शक्यता चार नी बहु ओછી होय छे मित्रों, त्रण सुधी बराबर छे। पछी टूंकमां जे नियम लख्यो छे, एक त्रिबंध माटे आल्कनी जग्याए आल्क अक्षर खोड़ो करो, बराबर। खोड़ो अक्षर वाळो जे नियम छे तेने तो अहींया पण फॉलो करवानो छे। बे त्रिबंध होय तो आल्कनी जग्याए आल्का करवानुं छे, बराबर। तो ए नियम पण गई काले आपणे बराबर लास्ट सेशन में बराबर समझ्या ज छे। दीर्घतम श्रृंखला में स्थान आपवुं ए नियम पण अहींया रहेशे ज। ए तो आपणो प्राइमरी सौथी पहलो नियम है। कोईपण प्रकारना संयोजनों आवे, बराबर, दीर्घतम श्रृंखलाना नियम अने न्यूनतम क्रमांकनुं तो आपणे हमेशा पालन करीशुं ज। ओके मित्रों, हवे एनी आगळ गई काले आपणे केवुं हतुं के आल्किनमां बे संयोजनों बे करता वधारे द्विबंध होय अने बहार नीकળી जाए त्यारे कॉम्प्लेक्स नामकरण, थोड़ुं जटिल नामकरण थई जतुं हतुं। पण आल्काइन संयोजनों में एवी कोई मुश्केली नहीं मित्रों, कारण के आल्काइन संयोजनों हमेशा सीधी एटले जे जनक श्रृंखला है एमां ज स्थान पामे। आल्काइन जे संयोजन ट्रिपल बॉन्ड ए मुख्य जनक श्रृंखलानी बहार जई शकतो नथी, कारण के कार्बननी चतुस्संयोजकतानुं पालन थाय नहीं, बराबर। एटले एनी कोई चिंता करवानी जरूर नथी। एटले तमने एवो प्रश्न थाय के सर पेलुं जेवुं हतुं के त्रीजो त्रिबंध बहार जाए के एवुं अहींया न आवे, त्रीजो त्रिबंध मुख्य श्रृंखलानी बहार जाए तो मित्रों चिंता करवानी जरूर नथी। त्रीजो त्रिबंध मुख्य श्रृंखलानी बहार जतो नथी, એટલે એવી જટિલ સ્થિતિ આલ્કાઇનમાં ઉત્પન્ન થતી નથી। એટલે આલ્કાઇન સંયોજનનું નામકરણ આલ્કીન કરતાં પણ સરળ છે। ઓકે મિત્રો, હવે સરળ છે તો આપણે જરાક એક બીજી રીત અપનાવીએ। અત્યાર સુધી આપણે એવું કર્યું કે ભાઈ આપણી પાસે સૂત્ર હોય અને આપણે નામ કરતા હતા। આજે આપણે થોડીક એવી પ્રેક્ટિસ કરીએ કે નામ છે આપણી પાસે અને સૂત્ર બનાવીએ। એટલે તમારું થોડુંક એ પણ કામ થાય કે સર કોઈ નામ આપી દે આપણને તો સૂત્ર કેવી રીતે બનાવવું, એ પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જાય। ઓકે ચાલો, પ્રોપાઇન આવું આપણને આપી છે તો આપણે કેવી રીતે સૂત્ર બનાવવું। ઓકે ચાલો, તો સૌ પ્રથમ પ્રોપ શબ્દનો અર્થ કાઢીશું। પ્રોપ એટલે 3 કાર્બન, ઇન એટલે સી ટ્રિપલ બોન્ડ સી, બરાબર। હવે 3 કાર્બન લખીએ, 1 2 અને 3, बराबर। हवे सी ट्रिपल बॉन्ड सी तमे अहींया पण करी शको तो पण पहलो कार्बन रहेशे। गई काले आपणे वात करी प्रोपीन में अहींया करशो तो पण पहलो ज रहेशे, बराबर। एटले कोई फेर नथी पड़तो। अहींया प्रोप 1 आइन लखवानी कोई जरूर नथी। कोईपण बाजुथी करीशुं, अहींया लखीए के अहींया लखीए नंबर एक ज रहेशे। अहींया ट्रिपल बॉन्ड करशो तो लेफ्ट साइड थी पहलो नंबर रहेशे, अहींया ट्रिपल बॉन्ड करशो तो राइट साइड थी पहलो नंबर रहेशे। ओके, कोईपण तरफथी करी शकाय, बराबर मित्रों। पण जेम जेम आपने आगे वधीशुं तेम हूँ राइट साइड ने वधारे प्रेफरन्स आपीश। कई बाजू ने कोई क्रियाशील समूह ने अपने राखवो होय तो डाबी तरफ राखवो जोईए के जमनी तरफ राखवो जोईए। तो मोटा भागना पुस्तकोमां मोटे भागे तमे आगळ जेम जेम वधशो एम तमने राइट साइड पर वधारे समूह जोवा मळशे। दाखला तरीके मारे एक उदाहरण लखવું છે CH3 COH। હવે આ જ વસ્તુ જો હું આ રીતે લખું COH CH3 तो आपन पहलो कार्बन आपन पहलो कार्बन है, बीजो कार्बन है, आ पहलो कार्बन है, बीजो कार्बन है, कયું વધારે योग्य लागे, कયું વધારે सारू लागे तो आ राइट साइड पर क्रियाशील समूह। एटले जे मोटे भागे पेटर्न चाले छे, पेटर्न एक शुं छे
मोटे भागे क्रियाशील समूह जमणी तरफ राखवामां आवे तो वधारे सारी रीते आपणे सूत्र लखी सकीए। बराबर, आ नाम परथी सूत्र लखती वखतनी वात छे, कारण चॉइस आपनी पासे छे के डाबी बाजू समूह गोठवीए के जमणी बाजू गोठवीए। तो जमणी बाजू गोठवाथी गोठी बंने तरफ शकाय। बराबर, मार्क्स बंने तरफ मळशे, पण આપણે જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે, વલણ ચાલે છે, એને વળગીશું તો વધારે સારી રીતે કરીશું। એટલે હું અહીંયા જમણી બાજુ 1 2 અને 3 ટ્રિપલ બોન્ડ કરી દઉં। બાકીના હાઇડ્રોજન હવે જ્યારે આપણે નામ પરથી સૂત્ર બનાવતા હોય મિત્રો ત્યારે હાઇડ્રોજનની સંખ્યાનું બહુ મહત્વ છે। ચતુઃસંયોજકતાને ધ્યાનમાં રાખવી પડે। CH3 એટલે એના 4 બંધ થયા। ઓકે, હવે આ કાર્બનની ખાસ વાત જોજો, 3 બંધ ને 4 બંધ એટલે અહીંયા ભૂલથી પણ એચ મૂકો નહીં। એચ મૂકો એટલે તમારું જે સૂત્ર છે એ ખોટું પડી જાય। એટલે જ્યારે નામ પરથી સૂત્ર બનાવતા હોય ત્યારે બધું ધ્યાન એચ પર આધારિત રાખવું, એચની સંખ્યા પર ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આ કાર્બનના ઓલરેડી 3 બંધ થઈ ગયા છે તો એની સાથે કેટલા એચ આવશે? એક જ એચ આવશે। બરાબર, એટલે નામ પરથી સૂત્ર બનાવતી વખતે હાઇડ્રોજનની સંખ્યાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઓકે, બ્યુટ 1 આયન। चलो ब्यूट कीधु, पहला ब्यूट नो अर्थ करिए, 4 कार्बन 1 2 3 4। ओके, 1 हमने आपने बात करी, आपने राइट साइड थी ज गणीशुं। बराबर, राइट साइड ने प्रेफरन्स आपीशुं એટલે 1 2 3 4 1 2 3। ओके, आ 1 થઈ ગયું, 1 2 એટલે 1 જ ગણાય એની અંદર। હવે હાઇડ્રોજન મૂકી દે ઝડપથી। छेड़ा परनो कार्बन है 3, वच्चेनो कार्बन है कोई त्रिबंध नहीं એટલે CH2। बराबर, अहींया गणવું હોય તો गणी लेवानुं, 2 ने 2 4, 3 ने 1 4। आ 3 ने 1 4 खास अहीं कोई H न आवे, ध्यान राखो। ट्रिपल बॉन्ड होय त्यारे वच्चेना कार्बन पर H आवे नहीं। ट्रिपल बॉन्ड होय तो वच्चेना कार्बन पर H आवे नहीं। छेड़ानो कार्बन होय तो एक ज H आवे। बराबर, એટલે આવી કોઈ નોંધ લખવી હોય તમારે, બરાબર, તો એક નોંધ પણ લખી દો એટલે ખબર પડે, લખેલું કામ લાગે। ટ્રિપલ બોન્ડ એટલે ત્રિબંધ થી જોડાયેલા વચ્ચેના કાર્બન પર H આવે નહીં। બરાબર, અને છેડાના કાર્બન પર એક જ H આવે। बराबर, आ बाबतનું खास ध्यान રાખવું। એટલે ઉતાવળે જ્યારે તમારે કરવું હોય, લખવું હોય તો લખી શકો। ઓકે, બ્યુટ 2 આયન 1 2 3 4। હવે આમથી ગણી 1 2 3 એટલે 2 અને 3 ન્યૂનતમ ક્રમાંક અહીંયા 2 રહેશે। 1 2 3। ઓકે, અહીંયા થઈ ગયું CH3 ડેશ, વચ્ચેનો કાર્બન છે H નહીં આવે, વચ્ચેનો કાર્બન છે H નહીં આવે। આ છેડાનો કાર્બન, હવે આ સિંગલ બંધ ધરાવતો જ કાર્બન છે એટલે 3 આવે। ओके, सरल है नामकरण। पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, आनु खास ध्यान रखવું પડે। डाइइन 2 વાર त्रिबंध, आनो अर्थ एवो थाय। बराबर, डाइइन लखेलू होते तो 2 વાર द्विबंध। बराबर, पण डाइइन नथी लखेलू, डाइइन लखेलू छे એટલે મોટા અક્ષર એક નોંધ મારી દેવી। ઉપર જ્યાં પેજ પર હોય ત્યાં એક મોટા અક્ષર નોંધ લખી દેવી। डाइइन 2 વાર દ્વિબંધ, डाइइन 2 વાર ત્રિબંધ, આનો ડિફરન્સ તમને બરાબર ખ્યાલ રહેવો જોઈએ। ઓકે, પેન્ટા એટલે 1 2 3 4 5। 1,4 1 2 3 4 5 1,4 1। ओके, हवे 4 अहींया घणा पूछाशे के सर 4 એટલે આ બાજુ કરું કે આ બાજુ કરું? तो मित्रों आ बाजू राखशो, जो आ बाजू अहींया लेशो तो न्यूनतम क्रमांक 3 थई जाय। 4 न्यूनतम रहेवो जोईए। 4 न्यूनतम रहेवो जोईए એટલે 4 અને 5 ની વચ્ચે કરીએ તો 4 न्यूनतम आवे। 4 અને 3 ની વચ્ચે કરીએ તો 3 न्यूनतम आवे। बराबर, એટલે આ બાબતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું। बराबर, अहींया पण भूल थाय। ओके, आ ट्रिपल बॉन्ड छेड़ा पर छे એટલે 1 H आवे, वच्चे એટલે H नहीं आवे। आ सामान्य कार्बन छे, सिंगल बॉन्ड वाळो 2 बंध छे એટલે 2 H आवे। वच्चेनो ट्रिपल 3 ने 4 बंध थई गया, 3 छेड़ा परनो એટલે 1 H। ओके, तो आ सूत्र बनी गयुं पेंटा 1,4
डाइइन। तो मित्रों थोड़ी घणी आपने आवी पण प्रेक्टिस थई गई। मित्रों तमने समय मळे तो आपने आल्किन में पण आवुं करी सकीए। तमे एक पेज पर आपने नाम परथी सूत्र परथी नाम बनाव्या छे। हवे बीजा एक पर शुं करो, सूत्र लखी नाखो, बराबर, सॉरी नाम लखी नाखो और नाम परथी तमे जाते सूत्र बनावीने जो और जवाब तो तमारी पासे आगळ छे ज, तो तमारी प्रेक्टिस एकदम सारी रीते थई जशे। ओके, हवे एक अहींया दीर्घतम श्रृंखलाना उदाहरणने ध्यानमां लई लईए। चलो, दीर्घतम श्रृंखला अहींयानुं नाम शुं थशे, बराबर, केटला कार्बन गणो आपणे के दीर्घतम श्रृंखलामां ट्रिपल बॉन्ड समावो, ट्रिपल बॉन्ड होवो जोईए। એટલે ઘણાને એમ થાય કે ઓકે 1 2 અને 3 આ ત્રણ સાઈડ પર થઈ લાગ્યા, પણ મિત્રો એવી રીતે નહીં। આને સમાવવું છે તો અહીંયાથી શરૂ કરો 1 2 3 4 5। ओके, तो आ खोटू थई गयुं, 3 नहीं पण केटला कार्बन आवे, 5 कार्बन आवे। ओके, अने पहला कार्बन पर शुं छे, ट्रिपल बॉन्ड छे। बीजा कार्बन पर सॉरी मित्रों अहींया एक मुश्केली छे, अहींया 3 4 ने 5 थई जशे, एटले आ नाम थोड़ुंक आपणे चेन्ज करी नाखीए। चतुष्संयोजकताना नियमनुं पालन नथी थतुं। जराक बीजुं उदाहरण लई लईए। एक मिनिट, CH3 CH CH2 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ચાલો હવે આની અંદર આપણે કરીએ તો અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો 1 2 3 4 5 અને 6। ओके, तो हवे पहला नंबर पर तमारो ट्रिपल बॉन्ड है और तीजा नंबर पर तमारे शुं छे, मिथाइल है, बराबर। तो हवे नाम लखવું છે આપણી પાસે कुल કેટલા કાર્બન છે, મેક્સિમમ 6 કાર્બન છે, बराबर। 6 કાર્બન છે એ રીતે આપણે સર પહેલા તો ત્રીજા પર મિથાઇલ છે એટલે આપણે પૂર્વથી શરૂઆત કરીએ 3 મિથાઇલ। ओके, ચાલો પછી આપણે મૂળ શબ્દ આલ્ક એટલે હેક્સ, एक ज वार है એટલે हेक्स અને खोड़ो करवो એટલે हेक्स थीम। ओके, पछी अहींया आपणे आवी जईए एनो स्थान नंबर 1 અને ત્યાં આવી જાય એનો પ્રત્યય આઈન। ओके, એટલે 3 મિથાઇલ हेक्स 1 આઈન। ओके मित्रों, चलो आल्किन विषे आटલું लखी लो, त्यार पछी आपणे बीजा नियम पर जईए। पहला आटલું लखी लो। ओके मित्रों, तो हवे आगळ वधीए। आपणे आल्किन अने आल्काइननुं नामकरण शीखी लीधुं। शरूआत हती, पण परीक्षामां ज्यारे प्रश्न आवशे त्यारे मोटे भागे एवुं बनशे के तमने संयोजनमां द्विबंध अने त्रिबंध साथे हशे, बराबर। तो द्विबंध अने त्रिबंध साथे होय त्यारे शुं करवुं, बे शक्यताओ छे, बराबर। तो बंनेने वाराफरती जोईए। एक शक्यता एवी छे के भाई द्विबंध अने त्रिबंध बे पैकी कोई एक छेड़ा पर होय, बराबर। द्विबंध અને ત્રિબંધ બે પૈકી કોઈ એક છેડા પર હોય ને એક વચ્ચે હોય, એટલે શક્યતા એકને હું આ રીતે કરું, એક છેડા પર, આ દેશી ભાષામાં આપણે છે એક વચ્ચે, એટલે કોઈ દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ પૈકી કોઈ એક છેડા પર અને કોઈ એક વચ્ચે હોય। આવું જો હોય તો તારે તમારે ન્યૂનતમ ક્રમાંકના નિયમને અનુસરવું। ન્યૂનતમ ક્રમાંકના નિયમને અનુસરવું એટલે आपने जे छेड़ाथी नजीक होय, दाखला तरीके आ छेड़ाथी आ त्रिबंध नजीक है एटले के आ बाजुथी आपीशुं तो न्यूनतम नंबर हशे, सिम्पल मैथ्स आमथी जईशुं तो आ नंबर अहींया पहला पछी बीजो हशे ने अहींया पहला पर ज समूह छे। ओके, तो हवे आ बाजुथी नंबर आपवा। चल आमथी आपतो कोईने नो ख्याल आवे तो आ बाजुथी शुं थशे, बीजा नंबरथी शरू थशे। आ बाजु कया नंबरथी शरू थशे, पहला नंबरथी। तो न्यूनतम क्रमांक आ श्रृंखलामां छे એટલે આ श्रृंखला आपणी खोटी, એટલે આ બાજુથી રાઈટ સાઈડથી નંબર આપવા યોગ્ય છે, લેફ્ટ સાઈડથી નંબર આપવા યોગ્ય નથી। ઓકે, હવે નામ બનાવી દઈએ તો કેવી રીતે નામ લખાશે તે પણ ધ્યાન રાખીએ। કુલ કાર્બનની સંખ્યા 5 એટલે પેન્ટ, અક્ષર ખોડો કરો। ઓકે, હવે પહેલા દ્વિબંધ, અહીંયા પણ ધ્યાન રાખવાનું, પહેલા દ્વિબંધનો ઉલ્લેખ, પહેલા દ્વિબંધ नो प्रत्यय, पछी त्रिबंध नो प्रत्यय।
પણ એક ધ્યાન રાખજો, લખી લેજો, પહેલા દ્વિબંધનો પ્રત્યય પછી ત્રિબંધનો પ્રત્યય, એટલે ત્રીજા નંબર પર આનો ન્યૂનતમ નંબર ત્રીજો છે, આ તો હવે કેન્સલ થઈ ગયું. ઓકે, તો 3 ઇન. ઓકે, અને આઈનની હવે વાત કરીએ તો 1 આઈન. ઓકે, તો આનું નામ થયું પેન્ટ. 3 ઇન 1 આઈન. ઓકે, ચાલો આનું નામ તમે જાતે બનાવો મિત્રો, બનાવો. પોઝ કરી દો, ચાલો પોઝ કરો. ઓકે મિત્રો, બનાવી દીધું. ચાલો, આ છેડે છે નજીક છે 1 2 3 4 5, લઘુત્તમ ક્રમાંક 1 અને 3. હવે નામ થશે 5 કાર્બન છે, પેન્ટ ખોડો અક્ષર. ઓકે, હવે ઇનનું 1 ઇન 3 આઈન. ઓકે, એટલે અહીંયા એવું નથી કે ભાઈ ન્યૂનતમ ક્રમાંક વાળાને પહેલા લખો અને જેનો ક્રમાંક વધારે હોય એને પછી લખો. પહેલા હંમેશા દ્વિબંધનો પ્રત્યય પછી ત્રિબંધનો પ્રત્યય લાગે. ઓકે, તો આ બે નામ થઈ ગયા. હવે મિત્રો મુશ્કેલી આમાં નથી, આ નામ તો તમે કદાચ આ ન શીખો હોય તો બી સાચા પડે, પણ જો દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ ધરાવતા કાર્બનના લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન થઈ જાય, બરાબર, એટલે લેફ્ટ સાઈડથી ગણીએ અને રાઈટ સાઈડ બંને તરફથી ગણીએ તો લેફ્ટ સાઈડથી ત્રિબંધનો લઘુત્તમ ક્રમાંક જે હોય એ જ રાઈટ સાઈડ પરથી ત્રિબંધનો લઘુત્તમ ક્રમાંક હોય, ત્યારે ખાસ મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થાય કે દ્વિબંધને પ્રાથમિકતા આપવી કે ત્રિબંધને પ્રાથમિકતા આપવી. શું મિત્રો, જોઈએ ઉદાહરણથી વધારે ખબર પડશે વાતો કરતા. 1 2 3 4 5. ઓકે, આ બાજુથી નંબર આપ્યા, આ બાજુથી નંબર આપીએ 1 2 3 4 5. ઓકે, તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ બાજુથી લઈએ તો ટ્રિપલ બોન્ડનો નંબર પહેલો આવે, આ બાજુથી ગણીએ તો દ્વિબંધનો નંબર પહેલો આવે. શું કરવું, લેફ્ટ સાઈડને અનુસરવું કે રાઈટ સાઈડને અનુસરવું? તો જો દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ ધરાવતા કાર્બનના લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન હોય તો દ્વિબંધના લઘુત્તમ ક્રમાંકને માન્ય રાખો. દ્વિબંધનો લઘુત્તમ ક્રમાંક એટલે મિત્રો દ્વિબંધનો લઘુત્તમ ક્રમાંક 1 છે, આને માન્ય રાખો. એટલે આ જે રીત છે એ સાચી રીત છે, બરાબર, આ રીત છે ખોટી રીત છે, બરાબર, એટલે આને માન્ય ગણીશું નહીં. દ્વિબંધનો ક્રમાંક લઘુત્તમ આવવો જોઈએ, અને સાદી ભાષામાં યાદ રાખવું હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે દ્વિબંધ ગ્રેટર ધેન ત્રિબંધ. આ સાદી દેશી ભાષાની વાત છે મિત્રો, અમુક યાદ રાખવા માટે કે દ્વિબંધનું મહત્વ ત્રિબંધ કરતા દ્વિબંધનું મહત્વ ત્રિબંધ કરતા વધારે. ક્યારે? લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન હોય તો. પાછું આ ધ્યાન રાખજો, લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન હોય તો, નહીં તો પછી તો એવું કંઈ જરૂરી નથી. અહીંયા જોવા જાવ તો ત્રિબંધ છેડા પડશે તો ત્રિબંધનું મહત્વ વધારે છે, ન્યૂનતમ ક્રમાંક એને આપ્યો, અહીંયા ત્રિબંધને ન્યૂનતમ ક્રમાંક આપ્યો, બરાબર. એટલે યાદ રાખવું હોય તો એવું રાખવાનું કે લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન હોય તો ત્રિબંધ ગ્રેટર ધેન ત્રિબંધ. જ્યારે આપણે ટૂંકી નોંધ કરતા હોય, ફટાફટ નિયમોને મોડે કરતા હોય તો લઘુત્તમ ક્રમાંક સમાન હોય તો ત્રિબંધ ગ્રેટર ધેન ત્રિબંધ. આપણે કોઈ જગ્યાએ નામકરણ કરતા અટવાઈએ કે સારું દ્વિબંધને પણ નંબર એ જ મળે છે ત્રિબંધને, તો એવા સંજોગોમાં યાદ કરો કે નહીં, ત્રિબંધને પહેલા પ્રાથમિકતા આપવી. ઓકે, તો આ સાચી રીત છે. હવે આપણે નામ બનાવીએ એટલે કુલ કાર્બનની સંખ્યા ફરીથી 5 છે, એટલે તો પહેલા પેન્ટ. ઓકે, ડેશ. હવે અહીંયાથી 1 ઇન. ઓકે, આ બાજુથી ચોથા નંબર પર 4 નંબર થઈ જશે 4 આઈન. ઓકે, આ નામ બન્યું. ચાલો હવે તમે આનું નામ બનાવો જોઈએ. એક પોઝ કરી દો, 2 નંબરનું નામ તમે જાતે બનાવો. પોઝ કરી દો મિત્રો. ઓકે, થઈ ગયું હશે નામ તમારું. ચાલો જોઈએ. તો હવે આની અંદર ફરીથી 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ફરીથી અહીંયાથી જોઈએ તો 1 ટ્રિપલ બોન્ડ છે, અહીંયા 1 બંધ છે, એટલે આને આપણે પ્રાથમિકતા આપીશું નહીં.
આને જ પ્રાથમિકતા આપીશું. ઓકે, હવે આ ઉદાહરણમાં એક બીજી વસ્તુ પણ છે કે ડબલ બોન્ડ 2 વાર છે. ઓકે, ડબલ બોન્ડ 2 વાર આવી ગયો મિત્રો, એટલે ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું છે આના કરતા, તો અહીંયા જોજો. હવે હું અહીંયા લખીશ પેન્ટા. આ બહુ જરૂરી છે. પેન્ટા ડાઇન છે ને આ, બરાબર? એટલે પેન્ટા 1,3-ડાઇન. પેન્ટા 1,3-ડાઇન. ઓકે, અને 5-આઇન. 5, 6 5 લઘુત્તમ છે, એટલે 5-આઇન. આ રીતે નામ થશે પેન્ટા 1,3-ડાઇન 5-આઇન. સોરી મિત્રો, એક નાની ભૂલ છે, સુધાર લઈએ. 6 કાર્બન છે એટલે પેન્ટાની જગ્યાએ અહીંયા લખીશું હેક્સા 1,3-ડાઇન. ઓકે, જરાક આટલો સુધારો કરી લેજો. તો મિત્રો એક ખૂબ જ અગત્યનું ઉદાહરણ બાકી રહી જાય છે, તો એને હું અહીંયા લઈ લઉં. આ 2 અને 3, આ બેની કમ્પેરિઝન અહીંયા જે છે એક ઉદાહરણમાં સ્લાઇડ ચેન્જ કરું છું. જો અહીંયા શું હતું, ટ્રિપલ બોન્ડ 1 વાર હતો, ડબલ બોન્ડ 2 વાર હતો. હવે એની જગ્યાએ એવું આવે કે ટ્રિપલ બોન્ડ 2 વાર અને ડબલ બોન્ડ 1 વાર, 3 બોન્ડ 2 વાર, 3 બોન્ડ 1 વાર. તો શું ફેર પડે છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, ચાલો. તો આપણે હવે તો કોઈ પણ તરફથી નંબર આપી શકીએ. ટ્રિપલ બોન્ડના નંબર સરખા છે, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. લઘુત્તમ ક્રમાંક 1, 3, 5. પણ મિત્રો હવે પ્રશ્ન એ થશે કે ફરીથી 6 કાર્બન છે તો હેક્સ લખવું કે હેક્સા લખવું? આ ક્વેશ્ચન છે અહીંયા ખાસ. જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે હેક્સ લખવું કે હેક્સા લખવું? બરાબર, કારણ કે આની પાસે એક બંધ છે પણ આની પાસે ડાઇન છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય, તો અહીંયા પણ ધ્યાન રાખજો, નિયમ દ્વિબંધ માટેના પ્રત્યયને અનુસરવું. દ્વિબંધ માટે શું છે એને અનુસરવું. હવે દ્વિબંધ માટે કેટલા છે? એક જ દ્વિબંધ છે, એક જ દ્વિબંધ માટે હેક્સ ખોડો કરીશું અહીંયા, બરાબર? હેક્સ 3 in 1,5-ડાઇન 1,5-ડાઇન. ઓકે, તો અહીંયા કોનું મહત્વ છે? હેક્સ 3 in છે, ભલે આ ડાઇન છે. અહીંયા જો હેક્સા છે, 1,3-ડાઇન છે. કોને અનુસરે? નિયમ માટે દ્વિબંધ માટેના પ્રત્યયને અનુસરવું. એટલે દ્વિબંધ 2 વાર દ્વિબંધ હોય તો હેક્સા કરવું, એક જ વાર દ્વિબંધ છે તો આલ્ક અક્ષરને શું કરવો? ખોડો કરવો. એટલે આ 2 એક્ઝામ્પલને પણ ખાસ ધ્યાન રાખવા, બરાબર? આ જે ટોપિક છે અહીંયા જે ચલવા છે ત્રણ ઉદાહરણ, એ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટમાં સમાવેશ થાય છે મિત્રો. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જે આપણે આલ્કિન અને આલ્કાઇન ભણીએ છીએ ડિફરન્ટ, તો એવા છૂટા નામ પૂછાતા નથી, બંનેને ભેગા કરીને જ વધારે પૂછાય છે. એટલે આ જે બીજો ટોપિક છે ફરીથી વેરી મોસ્ટ એમપી ખાસ ધ્યાન રાખીને તૈયાર કરો. ઓકે, તો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે આલ્કેન, આલ્કિન અને આલ્કાઇનનું નામકરણ શીખી લીધું. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો જે 3 પ્રકારના, આમ 4 પ્રકારના હોય, આલ્કેન, આલ્કિન, આલ્કાઇન અને એરિન. પણ મિત્રો એરિન સંયોજનોનું નામકરણ આપણે સૌથી છેલ્લે ભણીશું, બરાબર? કે કારણ કે થોડાક વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે. એટલે અત્યારે 3ની વાત કરીએ, આલ્કેન, આલ્કિન અને આલ્કાઇન, બરાબર? જે મુખ્ય હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય છે એનું નામકરણ પૂરું કરી લીધું. હવે આપણે જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહ તરફ આગળ વધીશું, જેમાં સૌથી સહેલું નામકરણ એ આલ્કાઇલ હેલાઇડનું નામકરણ છે. મિત્રો આપણે સરળથી કઠિનના ક્રમમાં આગળ વધીશું, ધ્યાન રાખજો. ચોપડીમાં જે કોષ્ટક આપ્યું છે એ ક્રમમાં જ આગળ વધવું એવું જરૂર નથી. હું તમને અહીંયા સહેલા
પછી એનાથી અઘરા એ રીતે, અને જે રીતે પાયો બનતો જાય, બેઝ બનતો જાય તમારો, એ રીતે આપણે નામકરણમાં આગળ વધીશું. તો સૌપ્રથમ આલ્કાઇલ હેલાઇડનું નામકરણ શીખીએ, જે સૌથી સહેલું છે. આલ્કાઇલ હેલાઇડને બીજું કહેવાય છે હેલો આલ્કેન, બરાબર. તો હેલો આલ્કેનનું નામકરણ એવું પણ આપણે કહી શકીએ. મિત્રો 12મા ધોરણમાં ચેપ્ટર નંબર 10, બરાબર, એ આખું આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો પર જ છે. તો નામકરણ ખૂબ જ અગત્યનું થઈ જાય. નામ જ નહીં આવડતું હોય તો પછી ચેપ્ટરમાં આગળ કંઈ ખબર પડવાની શક્યતાઓ હોતી નથી. મિત્રો અહીંયા એકદમ ડિટેલમાં નામકરણ લઉં છું, એટલે બધા જ એંગલથી આપણું નામકરણ કવર થઈ જાય. આપણે IUPAC નામકરણ તો શીખીશું જ, સાથે સામાન્ય નામ કેવી રીતે અપાય તેની પર બી ધ્યાન આપવું પડશે, કારણ કે પરીક્ષામાં નક્કી હોતું નથી કે IUPAC નામ જ આવે, બરાબર. ઘણાના સામાન્ય નામ જાણીતા છે, તો સામાન્ય નામ પરથી IUPAC નામ પૂછાય, IUPAC નામ પરથી સામાન્ય નામ પૂછાય. પરીક્ષામાં વર્ણનમાં IUPAC નામ કરતાં વધારે જ્યારે વર્ણનવાળા પ્રશ્નો હોય ત્યારે સામાન્ય નામ પણ આપેલા હોય છે, એટલે એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, સૌપ્રથમ આપણે IUPAC નામકરણ માટેની વાતો કરી લઈએ, પછી સામાન્ય નામ માટેની વાતો કરીશું. ઓકે, IUPAC નામની વાત કરીએ તો આપણો ક્રિયાશીલ સમૂહ X. તો સૌથી પહેલાં તો આ ધ્યાન રાખવાનું છે, અહીંયા X કેમેસ્ટ્રીમાં, ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં ખાસ ફેમસ છે. X બરાબર શું? તો ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. આપણે હેલોજન, આલ્કાઇલ હેલાઇડ, હેલાઇડ એટલે 17મા સમૂહના તત્વોની વાત કરીએ. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન જ્યારે કાર્બન સાથે જોડાયેલા હોય તો તેવા સંયોજનોને આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ક્રિયાશીલ સમૂહ X આવું જ લખીશું. આવું તમને ચોપડીઓમાં પણ જોવા મળશે. જો X જોવા મળે તો સમજી જવું કે ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિનની વાત છે, આમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે, બરાબર. પૂર્વર્ગ મિત્રો, આ જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો છે એનું IUPAC નામમાં પૂર્વર્ગ લેવામાં આવે છે, પ્રત્યય નથી. આ બાબતને જરાક પહેલા ધ્યાનમાં લઈ લઈએ. IUPACમાં પ્રત્યય નથી, પૂર્વર્ગ જ છે. જ્યારે સામાન્ય નામમાં ભણીશું તો સામાન્ય નામમાં એનો પ્રત્યય છે, પૂર્વર્ગ નથી. આ ફેર છે, બરાબર. અત્યારે આપણે IUPAC નામ ભણી રહ્યા છે. IUPAC નામમાં પૂર્વર્ગ છે, પ્રત્યય નથી. ઓકે, એનો પૂર્વર્ગ શું છે? તો કે હેલો, એટલે એનો અર્થ F લખેલું આવે તો ફ્લોરો, Cl લખેલું આવે તો ક્લોરો, Br લખેલું આવે તો બ્રોમો, I લખેલું આવે તો આયોડો. ઓકે, સંખ્યા પર ધ્યાન આપી દઈએ. 1 જ હોય તો હેલો, 2 હોય તો ડાયહેલો, 3 હોય તો ટ્રાયહેલો, 4 હોય તો ટેટ્રાહેલો, 5 હોય તો પેન્ટાહેલો. ક્લોરીનના ઉદાહરણથી જોઈએ. 1 હોય તો ક્લોરો, 2 હોય તો ડાયક્લોરો, 3 હોય તો ટ્રાયક્લોરો, 4 હોય તો ટેટ્રાક્લોરો, 5 હોય તો પેન્ટાક્લોરો. આ રીતે મિત્રો આપણે નામ કરી શકીએ. ઓકે, આ IUPAC નામ ને આપણે અહીંયા શીખી લીધું. ઓકે, હવે એવું કરીએ કે પહેલાં આપણે IUPAC નામ પૂરા કરી લઈએ, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એના સામાન્ય નામ, એટલે તમને બેમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ન રહે, બે એક સાથે ભેગા થઈ જાય તો કન્ફ્યુઝન ન થાય. ઓકે, સામાન્ય નામ પહેલાં IUPAC નામની વાત કરીએ. ચાલો, IUPAC સૌ પ્રથમ અહીંયા સમૂહ છે. આપણે દીર્ઘતમ શૃંખલાનો નિયમ તો અહીંયા પણ છે જ મિત્રો, દરેક જગ્યાએ. ફરી દરેકમાં હું તમને યાદ દેવડાવું છું, અહીંયા લખતા નથી, એટલે એ જે નિયમ છે દીર્ઘતમ શૃંખલાનો નિયમ, ન્યૂનતમ ક્રમાંકનો નિયમ, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો નિયમ, આ તો બધે જ લાગુ પડે છે, બરાબર. એટલે એને તો ધ્યાનમાં આપણે લઈશું જ. ઓકે, પહેલો કાર્બન, બીજો કાર્બન, ન્યૂનતમ ક્રમાંક 1 છે, એટલે આનું નામ થશે 1-ક્લોરો ઇથેન. નામ થશે, બહુ સિમ્પલ નામ છે, 1-ક્લોરો ઇથેન, સહેલું નામ છે. ઓકે, ચાલો અહીંયા નામ બનાવીશું 1, 2, 3, એટલે 1-ક્લોરો પ્રોપેન નામ થશે. ઓકે મિત્રો, હવે અહીંયા જે સૂત્ર આપેલું છે એને આપણે ધ્યાનથી જો, કાં તો આવું હોઈ શકે CH3 CHCl CH3 અથવા CH3 CH CH3Cl, આવું હોઈ શકે. બંને સરખા જ છે. દીર્ઘતમ શૃંખલાના નિયમને અનુસરીએ તો 1, 2, 3, અહીંયાથી કરીશું તો 1, 2, 3, આ નીચે આવી જવું પડે CH3 પ્રમાણે, બરાબર. એટલે કોઈ 2 મિથાઇલ છે એવું સમજે એમ નહીં, બરાબર. તો દીર્ઘતમ શૃંખલા પ્રમાણે આમાં પણ 3 કાર્બન છે, આમાં પણ 3 કાર્બન છે, અને બીજા નંબરના કાર્બન પર હેલોજન છે, એટલે 2-ક્લોરો પ્રોપેન એવું નામ એનું થયું.
ओके चलो अहीं आवी जाइए बहु इजी है 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन ओके अहीं आवी जाइए आपने हवे थोड़ुंक सॉरी Br है मित्रों थोड़ुंक बदलिए आपने एटले 1 ब्रोमो ब्यूटेन हवे Cl ની જગ્યાએ થોડુંક બીજાને ચાન્સ આપે I શું નામ થશે તમે જાતે જ વિચારી જુઓ અહીંયા હવે તમે જાતે પણ નામ કરી શકવાનું શું નામ થશે 1 2 3 4 આમથી કરશો તો 1 2 3 તો ન્યૂનતમ ક્રમાંકનો નિયમ 2 લાગુ પડશે અહીંયા એટલે 2 આયોડો ब्यूटेन ओके 2 आयोडो ब्यूटेन ओके चलो अहीं आवी जाइए मित्रों तो 1 2 3 ओके आम जशो तो पण ए ज रीतनुं छे तो हवे बीजा नंबरना कार्बन पर मिथाइल पण छे अने बीजा नंबरना कार्बन पर क्लोरो पण छे बराबर बीजा नंबरना कार्बन पर मिथाइल पण छे अने बीजा नंबरना कार्बन पर क्लोरो पण छे आनो प्रत्यय आवशे एम आनो प्रत्यय आवशे आनी शरूआत शेनाथी थशे सी थी क्लोरो हवे अहींया अंग्रेजी मूळाक्षरनुं पालन करो के पहला 2 मिथाइल के 2 क्लोरो बराबर हूँ आपने बे नाम लखीए एक नाम आई रीते लखीए कि भाई 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन बीजू नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ओके क्यू नाम साचुं पड़शे अंग्रेजी मूळाक्षर प्रमाणे आ क्लोरो की शुरुआत सी थी थाय એટલે આ નામ સાચું છે આ નામ ખોટું છે ધ્યાન રાખજો આવું લખી રાખજો નોટમાં એટલે તમને ખ્યાલ આવે આ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના નિયમને પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધો ન્યૂનતમ ક્રમાંકને ધ્યાનમાં લઈ લીધો બધા જ મુદ્દાને ઝડપથી ધ્યાનમાં લઈ લઈએ ઓકે ચાલો અહીંયા આવી જઈએ તો મુખ્ય દીર્ઘતમ શૃંખલામાં 1 2 3 આમથી ગણી 1 2 3 3 છે ગમે તે બાજુ જોઈશું 1 2 3 3 જ છે ઓકે ચાલો તો પહેલા નંબર પર क्लोरो है बीजा नंबर पर डायमिथाइल है 2 वार है एटले डायमिथाइल मांथी पण कोने गणवानुं मित्रों डायमिथाइल मांथी कोण गणाय याद करो एम ज गणाय डी नहीं गणाय बराबर एटले आपणे एम वाळाने पहेला हवे थोड़ुंक झड़प पण नाखीए 2 2 डायमिथाइल सॉरी आपणे मिथाइल एम एटले एने पछी लखीशुं मारी भूल थाय छे मित्रों पहेला क्लोरो Cl नो सी पहेला एटले 1 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन शू नाम थशे 1 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन ओके चलो अहीं आवी जईए CH2F CH2 CH2Br हवे मित्रों फरीथी अहींया F फ्लोरो अहींया ब्रोमो फ्लोरो ओके तो ये तो अहीं देखाय छे अंग्रेजी मूळाक्षर F और Br नो B पहला कौन B ग्रेटर देन F B पहला आवी जशे बराबर एटले अहीं नंबर आपीशुं अहींयाथी 1 2 3 मित्रों आम आपने एम नहीं कि भाई फ्लोरीन नो परमाणु क्रमांक ओछो छे फ्लोरीन पहला छे एमने अंग्रेजी मूळाक्षर प्रमाणे ब्रोमीन नो B पहला आवे एटले अहीं खास ध्यान राखवानुं એટલે 1 ब्रोमो ओके 3 फ्लोरो कुल कार्बन की संख्या 3 एटले प्रोपेन 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो प्रोपेन ओके CHCl3 बहुत इंटरेस्टिंग नाम है मित्रों CHCl3 केटला कार्बन है एक ज कार्बन पर 3 वार Cl एटले ट्राइक्लोरो मिथेन हवे अहींया मित्रों एक ज कार्बन है 1 1 1 एवं लखवानी जरूर नहीं नंबर आपवानी जरूर नहीं नंबर एक करता वधारे कार्बन हो तो आपवा पड़े हाँ एक ज कार्बन है एनी पर 3 Cl है ट्राइक्लोरोमिथेन बराबर ओके अहींया आवी जईए चालो हवे अहींया Cl है I है F है बधा मल्टीपल है एक करता वधारे पण न्यूनतम क्रमांकना नियम प्रमाणे चालीए अहींयाथी 1 2 3 4 ओके तो सौ प्रथम कोने प्राधान्य आपीशुं लखवामां Br नो B पछी F पछी सॉरी B पछी
સી ક્લોરોનો, બ્રોમો, ક્લોરો, ઓકે, પછી ફ્લોરો અને પછી આયોડો, બરાબર, આ ક્રમમાં થઈ ગયા. એટલે સૌથી પહેલો ઉલ્લેખ કરીશું 3 બ્રોમો, ઓકે, પછી ઉલ્લેખ કરીશું ક્લોરો. અહીંયા ક્લોરો પહેલા પર જ છે પણ પહેલા પર 3 વાર છે મિત્રો. હવે અહીંયા 3 વાર Cl છે એટલે 1 1 1 ટ્રાયક્લોરો. પણ મિત્રો ખબર છે ને આપણે આગળ નિયમ બની ગયા, ટ્રાયનો ટી નહીં ગણાય, Cl નો સી ગણાશે. આ સી ગણાય, ટ્રાયનો ટી ગણાતો નથી. ઓકે, ક્લોરો. હવે બી પછી સી આવી ગયો. હવે ABCDEF EFGHI એટલે F પહેલા. હવે 3 ફ્લોરો, ઓકે, થોડીક જગ્યા. અને હવે રહ્યો 2 આયોડો, ઓકે, અને કુલ કાર્બનની સંખ્યા છે 4 એટલે બ્યુટેન. ઓકે મિત્રો, સો 3 બ્રોમો, પછી ક્લોરોની વાત 1 1 1 ટ્રાયક્લોરો, પછી ફ્લોરોની વાત 3 ફ્લોરો, 2 આયોડો, બ્યુટેન. એટલે અહીંયા તમને મિત્રો જે આપણો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો ક્રમ છે એનો બેસ્ટ ઉદાહરણ છે જેનાથી તમને સારો એવો ખ્યાલ આવે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો. ઓકે, તો આટલા IUPAC નામ પહેલાં લખી લો, પછી હું સામાન્ય નામ લખીશ, કદાચ જગ્યા ઘટે એટલે IUPAC નામને કાઢી પણ નાખીએ મિત્રો. એટલે પહેલાં બરાબર આટલા IUPAC નામ લખી લો. ઓકે મિત્રો, IUPAC નામ પછી હવે સામાન્ય નામ જોઈએ. મિત્રો ઘણાને એમ થાય કે IUPAC નામમાં સર મહત્વના છે ને, પણ કેટલીક વાર સામાન્ય નામ મિત્રો ખૂબ જ મહત્વના હોય છે અને ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં સામાન્ય નામથી પૂછાય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અટવાઈ જાય છે. એટલે સામાન્ય નામ પણ બરાબર શીખી જ લઈએ. ઓકે, સામાન્ય નામની વાત કરીએ તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ પ્રત્યય છે મિત્રો. આમ સામાન્ય આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય, સામાન્ય એટલે કે પ્રાથમિક પ્રકારના, તો એનો પૂર્વર્ગ નથી, પણ પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક પ્રકારના આલ્કાઇલ હેલાઇડ આઇસોનિયો હોય તો એને પૂર્વર્ગ લાગે છે. એટલે અત્યારે આપણે આ જે બાબત છે ને રવા દઈએ કે ભાઈ પૂર્વર્ગ છે. આમ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય તો એનો કોઈ પૂર્વર્ગ બોલવામાં આવતો નથી, પણ આપણે દ્વિતીયક, તૃતીયક આ બધા પણ શીખી જ લઈએ, બધા જ કામના છે. ઓકે, તો પ્રાથમિક હેલાઇડ કોને કહેવાય? તો કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન. હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને પ્રાથમિક હેલાઇડ કહેવાય. દ્વિતીયક હેલાઇડ, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન બીજા 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. દાખલા કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન છે એ બીજા 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો, તો આ દ્વિતીયક હેલાઇડનું ઉદાહરણ થઈ ગયું. ઓકે, તૃતીયક હેલાઇડ, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન 3 કાર્બન સાથે જોડાયો હોય. એટલે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન 1 2 અને માથા પર ત્રીજો. ઓકે મિત્રો, જગ્યા નથી, થોડુંક નીચે લખો એટલે તમને વધારે સમજાય, અથવા આ બાજુ લખો CX C એટલે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન 3 કાર્બન સાથે જોડાયો હોય તો તૃતીયક થઈ જાય. ઓકે, આઈસો ક્યારે કહેવાય? યાદ કરો, આઈસો આપણે આગળ કીધેલું છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર મિથાઇલ હોય પછી આગળ ગમે તે હોય, બરાબર, તો એ આઈસો કહેવાય. નિયો કોને કહેવાય? છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 મિથાઇલ હોય અને પછી આગળ ખાસ કરીને મિત્રો આપણે આગળ વાત કરેલી કે 5 કાર્બન, 5 કે તેથી વધુ કાર્બન હોવા જોઈએ, 5 કાર્બન તો હોવા જ જોઈએ, બરાબર, તો પછી નિયો. હવે હું ગ્રીન પેનથી વાત કરીશ. આ ની વાત કરું તો આ પ્રાથમિક પ્રકારનો છે. પ્રાથમિક, ખાલી આ સી સાથે એક જ સી જોડાયેલો છે એટલે આનું સામાન્ય નામ થશે, 2 કાર્બન છે, ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ. શું નામ થશે મિત્રો? ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ. અને એન છે પ્રત્યય. હવે ઇથાઇલમાં મિત્રો અહીંયા કોઈ શાખા પોસિબલ નથી, બરાબર, ઇથાઇલમાં કોઈ શાખા આવે નહીં એટલે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ લખીએ, એન લખવાની જરૂર નથી. જ્યાંથી શાખા શરૂ થાય ત્યાં એન લખવો પડે. જેમ કે અહીંયા આવી જાય, જો જે 1 ક્લોરોપ્રોપેન અને 2 ક્લોરોપ્રોપેન તો એ રેખીય પણ હોઈ શકે અને શાખીય પણ હોઈ શકે. તો રેખીય છે એવું દર્શાવવા માટે આપણે અહીંયા એનું સામાન્ય નામ આપવું પડે, એન પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. ઓકે મિત્રો,
ઓકે, હવે અહીંયા આ નામમાં જોઈએ મિત્રો ખાસ તો આવી તો 2 લખવાની જરૂર શા માટે? તો અહીંયા તમે જો 2-ક્લોરોપ્રોપેનમાં તો આ છેલ્લેથી બીજો કાર્બન, આ છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર કયો સમૂહ દેખાય છે? મિથાઇલ. આ સૂત્રમાં તમને જલ્દી નહીં દેખાય, બરાબર, પણ આ પ્રમાણે પણ સૂત્ર લખી શકાય. એમાં છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર, આ છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર મિથાઇલ છે એટલે આમાં આઈસો લાગે. આઈસો પ્રોપાઇલ, કુલ 3 કાર્બન છે એટલે આઈસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ, બરાબર. હવે ખાસ ધ્યાનથી તમારે સમજવાનું છે. હવે આઈસો, દ્વિતીયક, તૃતીયકનો ઉપયોગ આપણે શરૂ કરીએ છીએ. ઓકે, ચાલો અહીંયા આવી જઈએ. તો આ CH2, આ બીઆર ધરાવતો કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આ પ્રાથમિક છે. પ્રાથમિક છે એટલે આપણે N પૂર્વક લગાવીશું એટલે N બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ, N બીઆર છે મિત્રો એટલે બ્રોમાઇડ, N બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. ઓકે, ચાલો હવે આ ઉદાહરણ પર આવી જાઓ. અહીંયા હેલોજન ધરાવતો કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? 1 અને 2. 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો દ્વિતીયક એટલે આ દ્વિતીયક છે. દ્વિતીયક, કુલ કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે? 4. બધા જ કાર્બન આમાં ગણવાના. દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ, અહીંયા I છે. ઓકે, દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ. ઓકે, ચાલો, બહુ ઇઝી છે મિત્રો. હવે તમે આનું જાતે નામ વિચારો. ચાલો, Cl ધરાવતો કાર્બન છે, કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે જો? ઓકે, ગણો, જાતે આવડશે, બહુ સહેલું છે. Cl ધરાવતો કાર્બન આ ઉદાહરણમાં કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? યસ, 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. જો Cl ધરાવતો આ કાર્બન છે 1, 2 અને ઉપર 3 સાથે જોડાયેલો છે. 3 સાથે જોડાયેલો હોય તો તૃતીયક, સિમ્પલ તૃતીયક. ઓકે, અને કુલ કેટલા કાર્બન છે? અહીંયા મિત્રો સામાન્ય નામમાં કુલ કાર્બન, આ ધ્યાન રાખવાનું, બધા જ કાર્બન આવી જવા જોઈએ. એ કુલ કાર્બનની સંખ્યા છે 1, 2, 3, 4 એટલે તૃતીયક બ્યુટાઇલ અને Cl છે તો ક્લોરાઇડ. ઓકે, અહીંયા આવી જાય મિત્રો. ચાલો, હવે અહીંયા Cl ધરાવતો કાર્બન, હવે મિત્રો અહીંયા Cl ધરાવતો કાર્બન તો એક સાથે જ જોડાયેલો છે, પણ આ રચનાને ખાસ ઓળખજો. કેવી તર? છેલ્લેથી બીજો કાર્બન, છેલ્લેથી બીજો કાર્બન એની સાથે એક CH3, બીજો CH3, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 CH3 છે, બરાબર. આ તો છે જ, સાથે 1, 2, 3, 4, 5 કાર્બન છે. યાદ કરો, નિયોને આપણે ખાસ, આ નિયો પેન્ટાઇલ છે, સૌથી ખાસ આને ધ્યાનમાં રાખવાનું મિત્રો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે એમ કહી દઈએ મોસ્ટ IMP, બરાબર. CH3, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 CH3 તો છે જ, તો આની અંદર પણ ગણો તો મિત્રો એવું થાય કે ભાઈ આ છેલ્લેથી બીજો કાર્બન એની પર આ 2 CH3 છે. એ રીતે આ તૃતીયક છે પણ આ નિયો છે કારણ કે એની સાથે 5મો અહીંયા CH2 લાગેલો છે અને પ્રાથમિક છે એટલે આ છે નિયો પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. કે હવે મિત્રો તમને અહીંયા એક તફાવત ખાસ ખબર પડશે કે નિયો અને તૃતીયકમાં શું ફેર છે. તો નિયો ક્લોરાઇડ, આ ધ્યાન રાખજો, નિયો જે છે ને, નિયો એ કયા પ્રકારનો છે? પ્રાથમિક છે, દ્વિતીયક કે તૃતીયક? તો નિયો જે છે આ કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, આ કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે પ્રાથમિક છે, બરાબર. પણ સંપૂર્ણ રેખીય નથી એટલે આપણે N નહીં લખી શકીએ, બરાબર. નિયો પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ, મિત્રો આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નિયો પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ એ કયા પ્રકારનો છે? તો નિયો પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ એ પ્રાથમિક પ્રકારનો છે કારણ કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, બરાબર. 12થમાં પણ આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ ક્વેશ્ચન, નિયો પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ કયા પ્રકારનો હેલાઇડ છે? તો એ કયા પ્રકારનો આવશે? પ્રાથમિક, કારણ કે વ્યાખ્યા પ્રમાણે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. ઓકે, ચાલો અહીંયા મિત્રો, તો હવે આવા જે સંયોજનો છે એના કોઈ સામાન્ય નામ બનતા નથી. સામાન્ય નામમાં આટલું આવે, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, આઈસો, નિયો. હા, બરાબર મિત્રો. હવે આનું એક સામાન્ય નામ બહુ જાણીતું છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીજા નંબર પર મોસ્ટ IMP, ખાસ વેરી વેરી, હું આને વેરી વેરી લખું છું એટલે ખાસ આવ્યા જ કરશે તમારી નજર સામે. CHCl3, કદાચ તમે 10મા ધોરણમાં પણ નામ સાંભળ્યું હશે, ક્લોરોફોર્મ.
શું નામ છે મિત્રો? ક્લોરોફોર્મ. શું નામ છે? ક્લોરોફોર્મ. બેહોશ કરવા માટે વપરાય, બેભાન કરવા માટે વપરાય. દર્દીને હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન દરમિયાન બેભાન કરવો હોય, ખાસ કરીને પિક્ચરોમાં જોઈને કોઈને કિડનેપ કરવા હોય તો રૂમાલ પર સ્પ્રે છાંટીને રૂમાલ એના મોઢા પર મૂકી દેવામાં આવે તો એ ક્લોરોફોર્મ હોય છે. ઓકે, થોડીક એક એક્સ્ટ્રા વાત કરી દઉં. ધારો કે CHBr3 આપ્યું હોય, CHBr3 આપ્યું હોય તો એનું નામ થાય બ્રોમોફોર્મ. બ્રોમોફોર્મ. ઓકે, ફોર્મ શબ્દ લાગે. ચાલો, CHI3 આપ્યું હોય તો શું નામ બનાવશો? CHI3. શું નામ બનાવશો? યસ, કરેક્ટ, આયોડોફોર્મ. શું નામ બનાવશો? આયોડોફોર્મ. મિત્રો આ નામ 12મા ધોરણમાં હીરો છે. આ જે નામ છે ને, ક્લોરોફોર્મ, બ્રોમોફોર્મ, આયોડોફોર્મ, એ 12મા ધોરણમાં અત્યંત અગત્યના નામ છે. 11માંથી જેનો પાયો પાકો હશે તો ત્યાં એને બિલકુલ ચિંતા નહીં. ઓકે, આવા બધા જે નામ છે મિત્રો, આ નામ છે એનું કોઈ સામાન્ય નામ નથી, એટલે એની ચિંતા કરવી નહીં. સામાન્ય નામમાં આવું જ આવે, આઈસો, નોર્મલ, દ્વિતીયક, તૃતીયક, નિયો, આ બધું. ઓકે, ચાલો તો આટલા લખી લો અને મિત્રો બરાબર આને સમજીને તૈયાર કરજો. અને પરીક્ષામાં હવે કેવી રીતે પ્રશ્ન આવી શકે એ સમજજો ખાસ. દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આયોડાઇડનું IUPAC નામ લખો, સૂત્ર અને IUPAC નામ લખો. તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર, કાર્બનિક સંયોજનનું સૂત્ર અને તેનું IUPAC નામ લખો. આ રીતે પ્રશ્ન આવશે મિત્રો. નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડનું બંધારણીય સૂત્ર અને IUPAC નામ લખો. એટલે ત્યારે તમને સામાન્ય નામ આવડતા હશે તો જ થશે. અને 12મા ધોરણમાં તમને એવું આવશે કે તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની કોઈ X પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરતા આવું કરીને લાંબુ વર્ણન હશે તો પહેલાં તો તમને તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર આવડતું હશે તો જ તમે 12મા ધોરણમાં એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી શકશો. એટલે IUPAC નામ પણ અગત્યના છે. અને અહીંયા જે સામાન્ય નામ અહીંયા જેટલા કરાવ્યા છે ને મિત્રો, અહીંયા આટલા કરાવ્યા છે એટલે સામાન્ય નામ વધારે નથી હોતા. અહીંયા જેટલા કરાવ્યા છે એટલા સામાન્ય નામ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ચાલો પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે મિત્રો, તો મેં તમને હમણાં પ્રશ્નો કીધા એ પ્રકારના પ્રશ્નોની થોડીક પ્રેક્ટિસ કરીએ, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓને આવા પ્રશ્નો બહુ ગૂંચવતા હોય છે. ઓકે, નીચે મુજબ સામાન્ય નામ ધરાવતા સંયોજનોના બંધારણીય સૂત્ર અને IUPAC નામ લખો. આઈસો, દ્વિતીયક, તૃતીયક, નિયો. તો સૂત્ર પરથી નામ ઓળખવાના હોય તો સહેલા પડે છે, પણ નામ પરથી સૂત્ર બનાવવાના હોય ત્યારે એક લેવલ વધી જાય છે અને વિદ્યાર્થીને અઘરું પડે છે. તો હું અહીંયા તમારી સમક્ષ બનાવું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ કેવી રીતે થઈ શકે. ઓકે, ચાલો આપણે પહેલાં અર્થને સમજીએ. પેન્ટાઇલ છે, પેન્ટાઇલ એટલે આપણે 5 કાર્બનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આઈસો છે, આઈસો એટલે ગોઠવણી એવી કરવાની છે કે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર CH3 આવે. ઓકે, એટલે હું 5 કાર્બન, કુલ મારે 5 કાર્બન નાખવાના છે. એમાં એક કાર્બન મિથાઇલ સ્વરૂપે આવવો જોઈએ, એટલે નીચે આવવો જોઈએ. બરાબર, એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે મુખ્ય શૃંખલામાં હું કેટલા કાર્બનને લઈશ? 4. મુખ્ય શૃંખલામાં 4 કાર્બન લઈશ. એક મિથાઇલ સ્વરૂપે આવશે. હવે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર, છેલ્લેથી બીજું, એટલે જો આપણે આ બાજુથી ગણીએ, અહીંયાથી ગણવું હોય તો પણ ચાલે. તો આ પહેલો કાર્બન, આ બીજો કાર્બન. ઓકે, બીજો કાર્બન એના છેડે એટલે અહીંયા CH3 લાગી ગયો. ઓકે, આ છેલ્લેથી બીજા પર CH3 છે એટલે આ શું થઈ ગયો? આઈસો થઈ ગયો. ઓકે, હવે બાકીના હાઇડ્રોજન ગોઠવી દઈએ. CH3. ઓકે, C અહીંયા જોઈ લેવાના હાઇડ્રોજનની સંખ્યા મૂકતા પહેલા બંધ 1 2 3 અને આ 4 CH2. ઓકે, અહીંયા આપણે હું લખીશ CH2Cl. તો આ તમારો થઈ ગયો આઇસોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. બરાબર મિત્રો, પરીક્ષામાં એ પણ પૂછાય છે આઇસોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ કયા પ્રકારનો છે, કયા પ્રકારનો છે? તો એ આવશે પ્રાથમિક. બરાબર, આ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે Cl ધરાવતો કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો, એક જ કાર્બન સાથે Cl ધરાવતો કાર્બન જોવાનો જે જોડાયેલો છે એટલે પ્રાથમિક છે. આઈસો એટલે દ્વિતીયક નહીં, આપણે
હેલોજન ધરાવતા કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ વ્યાખ્યા સમજવાની છે. ઓકે, થોડીક ઝડપ રાખીએ. દ્વિતીયક પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ 5 કાર્બન, બરાબર, 5 કાર્બન, અને દ્વિતીયક એટલે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ. ધારો કે આ કાર્બન છે જે હેલોજન ધરાવે છે એ 2 કાર્બન સાથે હોય એટલે સીધી રેખામાં પણ જોડાણ ચાલે. ઓકે, 3 કાર્બન થઈ ગયા, ચોથો અને 5મો. મિત્રો સરળ છે. જો હેલોજન ધરાવતો કાર્બન એ 2 કાર્બન સાથે, એટલે આ 2 કાર્બન સાથે, અને કુલ કેટલા કાર્બન કરવાના છે? 5. ચોથો, 5મો. આ સ્ટ્રક્ચર બની ગયું, સ્કેલેટોન, માળખું થઈ ગયું. હવે ખાલી H મૂકવાના રહ્યા, તો CH3, CH2, CH ગણી મૂકવા, 1 2 3 બનશે એટલે H. અહીંયા હું ક્લોરાઇડ કીધો છે એટલે Cl લઈ લઉં, CH2, CH3. તો આ થઈ ગયું દ્વિતીયક પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. ઓકે મિત્રો, કોઈને એમ થાય કે સર મારે અહીંયા મૂકવું છે, આના બીજા બધા ઓપ્શન પણ છે, મારે અહીંયા હેલો. દ્વિતીયકનો અર્થ થાય છે વચ્ચે, દ્વિતીયકનો અર્થ થાય વચ્ચેનો કાર્બન, બરાબર. કોઈ અહીંયા પણ મૂકી શકે, અહીંયા પણ મૂકી શકે. એટલે કોઈને આમ બનાવવું છે, CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3. તો આ પણ સરખું જ છે. ઓકે, અને કોઈને વળી એમ થાય સર જોજો આ ખાસ શીખવા જેવું છે, CH3, CH, Cl, CH2, CH2, CH3. હું આ બાજુ મૂકું તો મિત્રો નામ કરશો, આ બંનેઓના નામ લેશો તો જો આના IUPAC નામ બનાવો. એક અગત્યની બાબત, આનું IUPAC નામ થશે 3-chloro-pentane. ઓકે, આનું IUPAC નામ કરશો તો 1,2,2-chloro-pentane. આપણે IUPAC નામ લખવાનું ભૂલી ગયા અહીંયા, પણ પહેલા આ પૂરું કરી દઈએ. ઓકે, અને આની વાત કરીએ તો આમથી બીજો નંબર થઈ જશે, બરાબર, ન્યૂનતમ ક્રમાંક પ્રમાણે. એટલે 2 કરવાનું, 2-chloro-pentane. એટલે મિત્રો આ કાર્બન ગણો કે આ કાર્બન, આ બંને કેવા કાર્બન છે? સમાન કાર્બન છે, સરખા જ કહેવાય, બરાબર. આ આમથી બીજો છે, આમથી બીજો છે, એટલે આ બે સમાન જ છે. ઓકે, આનું નામ આપણે રહી ગયું, તો આનું નામ આપણે બનાવવું હોય તો આ Cl નો C પ્રત્યયમાં ને આનો M. ઓકે, કોને? અને ન્યૂનતમ ક્રમાંકના નિયમ પ્રમાણે નંબર 1 2 3 4 એટલે 3-મિથાઇલ 1, સોરી મિત્રો ક્લોરો ને પહેલા, એટલે 1-chloro 3-મિથાઇલ. ઓકે, કુલ કેટલા કાર્બન છે મુખ્ય શૃંખલામાં? 4. બ્યુટેન. શું નામ થયું? 1-chloro 3-મિથાઇલ બ્યુટેન. પાછો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમને તો ધ્યાનમાં લેવાનું જ. ઓકે, ચાલો તૃતીયક પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. તૃતીયક પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડની વાત કરીએ ફરીથી તો 5 કાર્બન. હવે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન, એટલે અમે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન કરી નાખ્યો. ક્લોરાઇડ છે તો Cl લખી દો. એ કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય? તૃતીયક એટલે 3, એટલે એક આ બાજુ, એક આ બાજુ અને એક ઉપર. ઓકે, હવે ગણી લો કેટલા કાર્બન થયા કુલ? 1 2 3 અને 4 થયા. એક ઘટે 5મો, તો એ તમે ગમે ત્યાં લખી શકો, આ બાજુ પણ લખી શકો. આ બધા કાર્બન સરખા જ છે, બરાબર. હમણાં કીધું એ પ્રમાણે આ બાજુ પણ સરખો છે, કોઈ પણ એક બાજુ એક કાર્બન ઉમેરી દો. ઓકે, ચાલો તો આ થઈ ગયું CH3, CH2. ઓકે, આના તો 4 બંધ છે એટલે અહીંયા કોઈ H નહીં આવે. આ પણ છેડા પર છે CH3, આ પણ છેડા પર છે CH3. ઓકે મિત્રો, જો નામ થઈ ગયું. નિયમ પ્રમાણે હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તે 1 2 અને 3 સાથે જોડાયેલો છે. તૃતીયક પેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ થઈ ગયો. એનું IUPAC નામ લખવું છે તો હવે આ બાજુના છેડેથી નજીક છે 1 2 3 4, તો 2-chloro 2-મિથાઇલ. એમાં ક્લોરો પહેલા આવશે એટલે 2-chloro 2-મિથાઇલ. અને કુલ મુખ્ય શૃંખલામાં કેટલા? 1 2 3 4 બ્યુટેન. ઓકે, આ એનું નામ થઈ ગયું. ઓકે, નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ, નિયો એટલે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 CH3. પહેલા મિત્રો નિયો એટલે આટલું સ્ટ્રક્ચર તો મગજમાં લખી નાખવું. એક જ પૂછાય છે, નિયોમાં બીજું કોઈ પૂછાતું જ નથી. નિયોપેન્ટાઇલ જ હોય છે. નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ, નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ, નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ.
तो नियोपेन्टाइल मित्रों शक्य होय, आम अमे कोईने गोखवा नथी कहेता, पण नियोमां सौथी वधारे मित्रों भूल करे छे, एटले एवुं होय तो नियो लखीने तैयार कर नाखुं के आ नियो छे। ओके, चालो तो CH3 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 CH2 અને અહીંયા Cl, તો આ થઈ ગયું નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ। ઓકે, હવે એનું IUPAC નામ કરીએ તો 1,2 ડાયમિથાઇલ અને 1 ક્લોરો, ક્લોરો પહેલા રહેશે એટલે 1 ક્લોરો 2 ડાયમિથાઇલ અને મુખ્ય શૃંખલામાં કેટલા કાર્બન છે? 1 2 3 પ્રોપેન। જોયું મિત્રો, આ તૃતીયક અને નિયો, અહીંયા તમને સ્પષ્ટ ખબર પડશે કે તૃતીયકનું નામ અલગ છે અને નિયોનું નામ અલગ છે, એટલે તૃતીયક અને નિયો અલગ અલગ હોય છે। ઓકે, તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો। જેવું આ પ્રકારે આપણે આ હેલાઇડમાં કર્યું છે એવું જ સેમ આલ્કોહોલ માટે પણ આવશે, પણ આપણે ત્યારે ફરીથી આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નહીં હોય, એટલા માટે ખાસ કહી દઉં છું કે આ જે ક્લોરાઇડ છે એની જગ્યાએ Cl ની જગ્યાએ OH કરી નાખીએ તો એ આલ્કોહોલ બની જાય। નામ એના અહીંયા ખાલી હેલાઇડનું નામકરણ છે, એની જગ્યાએ આલ્કોહોલનું નામકરણ આવી જાય અને એ પણ બહુ કામનું છે। તો આને બરાબર ખાસ સમજી લેજો। આ 4 ઉદાહરણ એટલે વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ। કેવી રીતે મેં સૂત્ર બનાવ્યા એ પણ તમે જોયું, તમે જાતે પણ એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરજો। ઓકે,